अपने दो इंटरेस्टिंग तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ मैं अपनी स्क्रीन के उपर दिखा रहा, मैं अपने दर्शकों को दसना चाहूंगा कि सब तो इंटरेस्टिंग तस्वीरां ने 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां ਦੀਆਂ सब तो इंटरेस्टिंग तस्वीरां, सब तो हॉट सीट 2022 विधान सभा की ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ पूर्वी बिक्रम सिंह मजीठिया ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ इस सीट तो आमनो सामने सी, पर हुण सचमुच एक दूजे के आमनो सामने दिखाई दिते। एको बूथ के उपर बिक्रम सिंह मजीठिया ਅਤੇ नवजोत सिंह सिद्धू इकट्ठे हो गए। गुलाबी पग ਅਤੇ गुलाबी शॉट लैके जा रहे नवजोत सिंह सिद्धू ਅਤੇ सामने बिक्रम सिंह मजीठिया निकल आए ने। जदों नवजोत सिंह सिद्धू बूथ के अंदर दाखिल होण लगे तो अंदरों बिक्रम सिंह मजीठिया निकलते हुए दिखाई दिते। तो इतफाक बड़ा है समय का कि एक दूजे नूं किस तरीके नाल मिलाया, अगे पिछे भी मिल सकते सी। एन उसे थां जो बिक्रम सिंह मजीठिया बाहर निकल लगे और नवजोत सिंह सिद्धू अंदर जान लगे तो तस्वीरां इंटरेस्टिंग ने। सब तो इंटरेस्टिंग तस्वीरां 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां दे दिन दियां सब तो इंटरेस्टिंग तस्वीरां। एक दूजे के कट्टर विरोधी सब तो हॉट सीट के कैंडीडेट नवजोत सिंह सिद्धू ਅਤੇ बिक्रम सिंह मजीठिया का आमो सामने होया। पर सब तो इंटरेस्टिंग गल यह रही कि एक दूजे नूं स्टेजां तो कोसण वाले दोवें लीडर, एक दूजे नूं स्टेजां तो थापियां मारन वाले दोवें लीडर जदों आमनो सामने होए तो बड़ी खुशी के नाल एक दूजे नूं हथ जोड़ते दिखाई दिते। लोकतंत्र की खूबसूरती वालियां तस्वीरां भी आपां कह सकते हैं ते चमचियां लई भी एक अहम तस्वीरां ने जिहड़े लोग पार्टियां दे पिछे आपस दे विच लड़दे झगड़दे ने, उन्हां नूं इन्हां तस्वीरां तो सिख लैनी चाहिदी है। सब तो इंटरेस्टिंग तस्वीरां 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां वाले दिन दियां कट्टर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू ਅਤੇ बिक्रम सिंह मजीठिया एक दूजे के आमनो सामने होए ਅਤੇ एक दूजे नूं हथ जोड़ के फतेह करदे दिखाई दिते ते बिक्रम सिंह मजीठिया बाहर आ गए ते नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े आ ओह अंदर चले गए। अणखी साहब की बयान करोगे इन्हां तस्वीरां दे लई? जो बयान किया अपने सुखविंदर जी यो ही है कि मैं लोकतंत्र का खूबसूरती पक्ष कि विचारों के मतभेद हो सकते हैं, मुद्दों की गल हो सकती है, पर जो अं आमो सामने मिलांगे खिड़े मथे 10 पंजियां के निग नूं लैके मिलांगे, इहो ही तस्वीर सामने आती है कि लोकतंत्र दे विच मुद्दों की लड़ाई हो सकती है पर जाति संबंधां की लड़ाई कोई नहीं। ठीक है कि यह समय की मंग हुंदी है कि जदों तुसीं जां मैं अपनी पार्टी नूं जिहड़ा प्रतिनिध कर रहे हुंदे आ उस पार्टी की विचारधारा अलग अलग होंदी है तो उस विचारधारा के अनुसार ही असीं बोलना हुंदा तां जो असीं अपने वोटर नूं, अपने समर्थक नूं, अपने वर्ग नूं अपने नाल जोड़ के रखीए। तां तुसीं बहुत वधिया एक शब्द जिहड़ा कह रहे जे कि चिमचे वाकई ये चिमचिਆਂ वास्ते जिहड़ा एक तस्वीर एक स्नेहा छड्डदी है कि तुसीं कदे भी किसी भी लीडर के मदद ला के अपनी जिहड़ी भाईचारक साझ आ उसनूं कदे ना तोड़ो, उसनूं हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि भाईचारक साझ ही जिहड़ी है किसी समाज की मजबूती प्रदान करती है। कोई भी नेता होवे उन्होंने 5 साल बाद होना, ये जिहड़ियां अज चोणां हो रही ने इहदा 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। तुसीं देखना इन्हां अज दीयां चोणां तो बाद जिन्ने भी उम्मीदवार ने जिहड़े 1304 उम्मीदवार ने इन्हां दे विचों ज्यादातर कोई विदेशों च चल जाएगा, कोई धार्मिक स्थानों पर चले जाएगा, कोई मत्था टेकन चले जाएगा, कोई छुट्टियां कट्टन चले जाएगा। तो ये हुण जिन्ने भी लीडर ने ये 8 या 9 तरीक को पंजाब दे विच दोबारा प्रगट होणगे। फिर 1-2 दिन खास तौर पर 8 ते 9 को फिर पंजाब का माहौल गरमाएगा तो 10 तरीक को जो असीं इस तरीके नाल प्रोग्राम कर रहे होवांगे, इस वेले सरकार जिहड़ी बनन दा जिहड़ा ऐलान तस्वीर जिहड़ी साफ हो चुकी होगी 10 मार्च को, फिर थोड़ा जिहा एक अद्धा दिन इन्हां जिहड़े नेता ने जिहड़े सरकार च होणगे इन्हां दे वर्कर खुशी मनाउणगे, कुछ दुख मनाउणगे, पर आम जिहड़ा वोटर है अपने कम धंधे जिहड़ा लग जाएगा। पर इस समय के दरम्यान जिहड़ियां दुश्मनियां आम इन्हां नेतावां दे पिछे लग के पईआं होणगीआं, जिहड़ियां भाईचारक साझां टुटियां होणगीआं, उन्हां दा सेक जिहड़ा वो फिर आउंदे 5 साल हंडाउणा जरूर पेगा। उन्हां नूं जिन्हां दी सरकार बनी होगी हंडाउणगे, वो जिन्हां दी सरकार नहीं बनी होगी। सो सारे उन्हां लोकां नूं मेरी अपील है कि लोकतंत्र के इस खूबसूरत तस्वीर को हमेशा अपने मन दे विच हमेशा सदीकता रखन, हमेशा जगाई रखन, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अजिहे सुनेहे मिलते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਪੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਰਕਾ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਕੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕੇ ਸੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ 4 ਤੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਕੌਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਫੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਫਸਮਾ ਹੈ, ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ 100ਵਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।